یہ ہماری تحریک کی کامیابی ہے، یہ ان ماؤں کی کامیابی ہے۔ یہ اپنے گھروں میں روتے تھے کہ ہمارے بچے ریاست نے اٹھائے، کوئی نہیں مانتا تھا۔ آج جو ہے نا آپ سب اس کے گواہ رہے کہ ان کے بچے کس نے اٹھائے، اور جب کل ہم یہاں سے جائیں گے ایک ایک تصویر کو ایک ایک کر کے نکالتے جائیں گے۔ یہ وٹنس ہو، پوری دنیا وٹنس ہو، آپ سب وٹنس ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ لوگ جو ریاستی اداروں نے اپنے قید خانوں میں بند کیے ہیں، یہ لاوارث نہیں ہیں، جن کے نام پر دفاعی بجٹ آپ کا بڑھ رہا ہے، جن کے نام پہ آپ کی تنخواہیں بڑھ رہی ہے، جن کے نام پر آپ نے بلوچستان کو جو ہے نا ایک فیکٹری بنایا ہوا ہے جہاں پہ آپ کے کرنل اور جرنل جو ہے نا صرف پیسے کماتے ہیں، وہاں انسان بھی رہتے ہیں۔ وہاں ہونے والے ہر انسانی جرائم کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے۔ یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ پہلے پاکستان بھر میں کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا بلوچستان وزیرستان کا حصہ ہے یا کوئٹہ بلوچستان ہے یا اس کا دارالحکومت یہ ہے، لیکن آج ہم سب نے بتایا کہ بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں سے اس ملک کی جو ہے نا دفاعی بجٹ بن رہا ہے، اس ملک کی معیشت چل رہی ہے، اور بلوچستان کے لوگ آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے نا آپ کے ٹارچر سیلز میں ہے، اور آدھے سے زیادہ خاندان بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ اب بھی آپ سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ خدا را ہمیں جینے کا حق دیا جائے، وہ اپنے جینے کے حق کے لیے آپ سے ڈیمانڈ بڑی تحریک اٹھ رہی ہے، پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا۔ اگر وہ سو موٹو نوٹس لے کر اینڈ انفورس ڈس اپیئرنس کا کہتے اور یہ پیغام دیتے یا یہ فیصلہ لیتے کہ جتنے لوگ جو ہے نا جبری طور پر گمشدہ ہوئے ہیں ان سب کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، یا بالاج کا وہ کیس جو آج بھی پینڈنگ میں پڑا ہے، جو شٹ اینڈ ڈاؤن کیس ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کو دوران حراست مارا گیا، اس کا ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہوا ہے؟ اور وہ ادارے، وہ ڈیتھ اسکواڈ جو ہماری نسل کشی میں ڈائریکٹ ملوث ہے، وہ ابھی تک دن دہاڑے پھر کیوں رہے ہیں؟ اور وہ ابھی تک ہمارے سامنے بیٹھے، اس پر عدالت کو نوٹس لینا چاہیے تھا۔ اور ہم پھر بھی اس کے ساتھ امید کے ساتھ ہم بار بار انہی اداروں سے ہی ریکویسٹ کرتے رہیں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور اتنی بڑی جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ 5 فروری کو کشمیر کے نام پہ عوام نکلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے بلوچستان سے لوگوں نے یہاں پہ بہت پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، تو پورے پاکستان کو کشمیر نظر آتا ہے، فلسطین نظر آتا ہے، لیکن بلوچ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نفرتوں کے بیج بوئے گئے ہیں، ایک تعصبانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ آج جب کوئی بلوچ طلبہ ریڈ زون سے ہوتے ہوئے یہاں آ رہا تھا تو اس کو صرف اس لیے ہیٹ کیا گیا کہ آپ بلوچ ہیں، آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ یہ وہ رویہ ہے جو ہم بتانا چاہتے تھے، جس کی تحت ہماری شناخت کو ہی مسخ کر کے، ہماری شناخت کو ہی ایک ایز اے جرم ثابت کر کے لایا گیا ہے، جس کے تحت ایز اے بلوچ آپ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اسی رویے کے خلاف نکلے ہیں، ہم بھی ہم فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ بھی ہیں، ہم کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی تحریک کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر خاص کر پاکستان میں جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، جو سیاستدان ہیں، جو پارٹیاں ہیں، وہ بلوچ نسل کشی پر بھی لب کشائی کریں۔ وہ کب تک خاموشی اختیار کریں گے؟ اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہے، جو انفورس ڈس اپیئرنسز ہے، ان پر بھی بات ہونی چاہیے۔ مارنگ، ابھی جو الیکشن ہونے والے ہیں، ابھی نئی گورنمنٹ بنے گی بلوچستان میں، آپ لوگ ان کو انگیج کریں گے؟ اب واپس جا رہے ہیں، ان لوگوں کو انگیج کریں گے اپنے ساتھ؟ دیکھیں، انگیجمنٹ یہ ایک پیور طور پر عوامی تحریک ہے۔ ہم نے شروع دن سے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ بالکل کسی سیاسی ایجنڈے کے ساتھ نہیں آئے ہیں۔ جو بھی تنظیمیں ہیں، جو بھی پارٹیاں ہیں، اب ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ، جو عوام کا مین مسئلہ ہے، جو لاکھوں لوگ نکلے ہیں سڑکوں پر، ان کو اس چیز کو خود کنسیڈر کروانا چاہیے۔ اور ہم نے شروع دن سے ہی نہ صرف بلوچستان میں، جب سے ہم وہاں سے نکلے ہیں، ہم نے بلوچستان سمیت پاکستان کی بھی ہر عوام سے، ہر پارٹی سے یہی گزارش کی ہے کہ اس تحریک کی آواز بنیں اور اس تحریک کو آگے لے کر جائیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے ایک افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا الیکشن کیمپین چل رہا ہے، لیکن کسی سیاسی پارٹی کی جانب سے، کسی وفاقی پارٹی کی جانب سے انفورس ڈس اپیئرنسز پر بات ہی نہیں کی جا رہی ہے، نہ ہی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز پہ بات کی جا رہی ہے۔ اور بلوچستان بھر میں جو ایک پرامن تحریک کو کرش کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد پہ لوگوں پر ایف آئی آرز درج کیے گئے ہیں، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ویڈیوز موجود ہیں، یا ایون دو جو یہ سیاسی پارٹیاں جو 21 دسمبر میں ہوا، عورتوں اور بچوں کو مارا گیا، ڈیپورٹ کرنے کے اتنے سارے شواہد موجود تھے، کیوں کسی نے اس پر ایکشن نہیں لیا؟ ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال ہے کہ آپ وہاں سے چلی، جیسے کہ آپ نے بتایا بھی ہے کہ پورامن تحریک رہی، خواتین بھی اس میں ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں،
बुजुर्ग भी शामिल है और आप यहाँ पे भी बैठे रहे, पुरअमन तरीके से बैठे रहे, यहाँ तक बिल्कुल बात ठीक है लगी है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे नारे भी लगे जो बतौर पाकिस्तानी नहीं लगने चाहिए थे, इस पे आप क्या कहें? देखें, हम यहाँ पे हमारी तहरीक में सबसे बड़ा नारा तो शायद यही होगा कि तमाम लापता अफराद को रिहा करो, और वो अदारे जिसमें अगर आप कह सकते हैं CTD हो, वो हमारे इसमें भी मौजूद है। CTD खुद CTD के ऊपर मुतअद्दिद FIRs हो चुके हैं, उसको अकाउंटेबल करना चाहिए। उस पर HRCB ने भी बहुत सी रिपोर्ट्स पेश की गई कि CTD फोर्सली डिसअपेयर्स जो लोग हैं उनको एक्स्ट्रा जुडिशली किल कर रही है। उस पर मुतअद्दिद FIRs है, आप जाके रिसर्च करें। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उस पर FIRs लगाए गए हैं, सेशन कोर्ट में उस पर FIRs लगाए गए हैं। और जो बलोच स्टूडेंट्स की जो जिबरी गुमशुदगी थी, जिसका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस पर कमेटी भी बनाई गई, और उसने बाकायदा उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि बलोच तलबा की जिबरी गुमशुदगी में CTD नामी अदारा मुलव्विस है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे जितनी तहरीक है उसमें जितने नारे लगे हैं, मैं नहीं जानती आप किस नारे की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक इंसानी मसले को लेकर हम यहाँ आए हैं। और कुछ नारे शायद हम नहीं समझते यहाँ कोई ऐसा नारा लगा है जो रियासत के ख़िलाफ़ है। हम स्टेट के से ही मुतालबा करने आए थे। स्टेट हमारे ख़िलाफ़ है, हम स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि हम स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम स्टेट के उन बलोच नस्ल कुशी के पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। अगर आप जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपने फरमाया कि आप जो है फेज़ 5 में एंटर हो रहे हैं, तो जो फेज़ 5 है उसके कैंपेन का आगाज़ आप प्रॉपर्ली बलूचिस्तान से करेंगे, लेकिन फेज़ 5 में ऐसा आप क्या नया करेंगे? क्योंकि 60 दिन तो आपको इस्लामाबाद में हो गए और सारे ही नाउम्मीद मायूस होकर लौट रहे हैं। तो बलूचिस्तान में फेज़ 5 का क्या आगाज़ है, और इस कैंपेन से ये जो आप मिसिंग पर्सनस को जो डिमांड करी है उस कैंपेन को मतलब कितना शिद्दत मिलेगी बलूचिस्तान से? क्योंकि आपने कहा कि फेज़ 4 वाइंड अप हो रहा है आज और फेज़ 5 का आगाज़ बलूचिस्तान से किया जा रहा है। देखें, एज अ सियासी वर्कर हम हमेशा पुरअमन रहते हैं, और एज अ सियासी वर्कर हमें पता है कि सियासत जो है ना एक लंबा प्रोसेस है। इसमें मुसलसल तौर पर आपने आवाम को मोबिलाइज़ करना है, उनको इंगेज करना है। सबसे बड़ा जो वो है मिसिंग पर्सनस की तहरीक को जस्टिफाई करने के लिए जो डेटा है उसको मसख़ किया जाता है, लोगों को और ख़ानदानों को डराया जाता है। हमारा जो फेज़ 5 होगा, बलूचिस्तान पूरा जो है ना जबर का शिकार है, लेकिन आज तक कोई उनके पास गया ही नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता है कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो बलूचिस्तान में किन जंगी जराइम में मुलव्विस है। हम उनको ताकत देंगे। ये हमारी तहरीक तमाम लापता अफराद के साथ रियासती हर जबर के ख़िलाफ़ होगी। हम अपने लोगों को हौसला देंगे, अपनी इस तहरीक को और मुनज़्ज़म करेंगे, और बलूचिस्तान भर में जो लोग हमारे लिए निकले थे हम उनका हौसला बनेंगे और इस तहरीक को और स्ट्रेंथन करेंगे। जितनी फैमिलीज़ यहाँ आई है उससे हज़ारों फैमिलीज़ बलूचिस्तान में है जिनको अभी भी डराया जा रहा है। हम उनके घर जाएंगे, एक एक घर जाएंगे, अपने इंदराज का अमल भी और ज़्यादा करेंगे। डॉक्टर साहबा, जी, आपको ये नहीं लगता कि 1971 को दोबारा जो है रिपीट किया जा रहा है? मैडम ये राज और पाकिस्तान के हवाले से जो आपने मारंग एक सेकंड प्लीज़ मारंग, आपकी तहरीक बहुत बड़ी थी, आपने काफ़ी दुनिया को एंगेज कर लिया है अपने साथ। आपकी एक बन गई है, एक एंटिटी बन गई है आपकी यहाँ पर। आप बलूचिस्तान और बलोची इस वक्त रोज़गार, तालीम, पानी, सारे बुनियादी हुकूक के बग़ैर रह रहे हैं। वो सूबे में ज़्यादातर लोग इसके ख़िलाफ़ रह रहे हैं। आप गुमशुदगियों के अलावा इस तरह के बुनियादी हुकूक का भी मुतालबा कर सकती है। इसको एक सियासी तहरीक में जी बिल्कुल, हमारी तहरीक बलोच यकजहती कमेटी गुज़श्ता 4 सालों से इसी चीज़ पर भी काम करती आई है। हमने रोज़गार के ऊपर भी बात किया है। हमने जो बलूचिस्तान में हर तरह का जो जबर है उसके ख़िलाफ़ भी हम बात करें, बिल्कुल, जिसमें आप देखें कि आम लोगों को रोज़गार के फराम नहीं किए गए हैं, आम लोग जिनको तालीम की सहूलियात फराम नहीं की गई, या फोर्स डिसप्लेसमेंट्स हो रही हैं, उन सब पर हम उनकी आवाज़ बनेंगे। जो एक जेन्युइन एक तहरीक होती है, जो आम लोगों की, हमारी आवाम की जो डिमांड है, हम उस आवाज़ को तवाना करके पूरी दुनिया को बताएंगे कि बलूचिस्तान में क्या क्या हो रहा है और बलोच अवाम किस तरह ज़िंदगी के एक कॉमन सेंस है कि राइट टू लिव इज़ द बिगेस्ट लाइफ, लेकिन और भी ऐसे राइट्स हैं जो वहाँ पे मसख़ किए गए जिनका किसी को अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। लोग, अगर आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो ख़ानदान मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इनके हाथ में जो तस्वीरें हैं ना, उसके अलावा उनके पहनावे को देखें। उन्होंने उधार लेकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उनसे उनके इलाके के बारे में पूछें, उनका रोज़गार क्या है। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना रोज़गार छोड़ कर यहाँ आए और वो बोल रहे हैं हम डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनकी ज़मीनें बर्बाद हो गई। राइट टू लिव इज़ द बिगेस्ट लाइफ, लेकिन और भी राइट्स है जो वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं लोगों को। हम उनको भी ये मुकम्मल तौर पर एक ऐसी अवामी तहरीक होगी जो आवाम की मसाइल को पुरअमन तरीके से लेकर आएगी। वो मसाइल
جو کبھی ریاست سے جڑے ہوئے جو پارٹیاں ہیں وہ کبھی نہیں لاتے ہیں، اور جو بلوچستان میں ہونے والے جتنے مظالم ہیں، جتنی استحصال ہو رہا ہے، جتنی محرومیاں ہیں، وہ کبھی آتی ہی نہیں ہیں. ہم ان کو بھی سامنے لے کر آئیں گے اور ریاست اور اس کے اداروں کو بار بار یہ یقین دہانی کرائیں گے کہ بلوچستان میں ریکارڈک صرف نہیں ہے، بلوچستان میں سی پیک صرف نہیں ہے، بلوچستان میں لوگ بھی رہتے ہیں. وہ لوگ جو 75 سالوں سے آپ کی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ لوگ جو 75 سالوں سے جبر برداشت کر رہے ہیں، ان لوگوں سے آئیں، ملیں، ان سے پوچھیں کہ وہ اپنی زمین میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اتنی ٹھٹھرتی سردی میں جب آپ لوگ اپنے ایک کمرے میں 4 ہیٹر لگاتے ہیں نا، وہاں بلوچستان میں لکڑیاں نہیں ہیں. وہ گیس جو یہاں تک آتی ہے نا، وہ گیس وہاں نہیں ہے. 1956 سے جہاں سے وہ نکل رہی ہے وہاں پر بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی نہیں ہے وہ. تو یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا. وہ سیندک جس کے سونے سے آپ کی، میں بولتی ہوں ہم ایک پرامن سیاسی تحریک ہے، لیکن سیندک کے بچوں کو پڑھنے کا بھی تو حق ہے نا. سیندک میں ایک اسپتال بھی تو ہونا چاہیے نا. سیندک کے بچے جو ہے نا وہاں پڑھ سکے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے. جو بنیادی ضروریات ہیں انسانوں کی، جو کسی بھی انسان کی بنیادی ضروریات ہے، وہ تو انہیں مل سکے نا. یہاں پہ جتنے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ حیران ہے کہ یہ کیا، یہ ہمارا ملک ہے اسلام آباد. یہ وہ حیران ہے کہ یہاں ایسی چیزیں ہیں موجود ہیں. ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو میں آپ سب کو، جو بھی بلوچستان پر جو ایک ٹورزم ایگزسٹ کرتی ہے پورے پاکستان میں، اور شاید میں اور ہم بلوچ لوگوں کو شاید بلوچستان میں گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں ہے. کوئی بھی اگر سچ جاننا چاہتا ہے نا، میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں اپنے طور پر ایک مرتبہ بلوچستان آئے. بلوچستان کے دور دراز علاقوں کو دیکھیں، وہاں رہنے والے لوگوں کو دیکھیں کہ کیسے پتھر کے زمانے میں ہمارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. جہاں یہاں پہ لوڈ شیڈنگ 1 گھنٹے ہوتی ہے تو یہاں تحریکیں چلتی ہے، وہاں ہمارے لوگوں کو 1 گھنٹے کی بجلی بھی میسر نہیں ہے. ایکسٹریم آف ویدر دنیا اس چیز سے ابھر چکی ہے کہ ویدر سے کوئی مرے، لیکن ہمارے لوگ ایکسٹریم آف ویدر سے مر رہے ہیں. سردی سے مرتے ہیں ہم لوگ، گرمی سے مرتے ہیں، بجلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بنیادی سہولیات نہیں ہے. کینسر کے نئے ورائٹیز آ رہے ہیں بلوچستان میں. اس پر کسی نے تحقیق کی، اس پر کسی نے بات کی، اس پر کوئی ہیڈ لائن بریک ہوئی کہ بلوچستان میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے نہیں کی. کولرا وہ بیماری ہے جس پانی نہیں ہے پینے کا. پانی جائیں گوادر کی، آپ اتنی بات کرتے ہیں، وہاں اس کی تحریکوں کو دیکھیں. وہ بنیادی سہولت پانی کے لیے بھی انہوں نے دھرنے دیے ہیں کہ ہمیں پینے کا پانی دیا جائے، پینے کا پانی ہمیں دو. ہم بلوچستان والے مر رہے ہیں پانی کے لیے، پیاس سے، ہمیں پینے کا پانی دو. تو یہ وہ چیزیں جو کبھی میڈیا میں نہیں آئی، جس کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا گیا. اور ایک تعصبانہ 75 سالوں سے ریاستی مشینری نے صرف اور صرف یہ اسی چیز پر اپنی وہ، اگر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر اس 60 دنوں کے دوران آپ نے اپنی پوری توانائی اس چیز پر خرچ کر دی کہ مسنگ پرسن نہیں ہے، کاش آپ اپنی پوری توانائی میں سے 1% اس چیز پر خرچ کرتے کہ آپ ان لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرتے نا. تو یہاں سے میں کہتی ہوں کہ یہاں سے ایک ایک کر کے سب سے پہلے میں بھی یہاں سے اٹھ جاتی. یہ بتائیے گا، مطلب جس طرح آپ نے غربت کے بعد کہ واقعی غریبی بہت زیادہ ہے، لیکن جب کوئی لیڈر بنتے ہیں تو سوالات ہوتے ہیں، اور مبینہ طور پر یہ سوال اٹھ رہے کہ مارنگ بلوچ صاحبہ بیرونی دورے بھی کرتے ہیں اور کس کے فنڈنگ کے اوپر کرتی ہے. یہ بالکل. اچھا ایک سوال بھی لے لیں. یہ سوال کا جواب دیجیے گا پلیز جی، جی یہ دیکھیں. میم اس سوال کا جواب ذرا دیجیے گا میم، یہ بیرونی دوروں کے حوالے سے. ساتھ اس کا بھی صحافیوں سے بھی سوال لے لیں. وہ یہ ہے کہ مرتضیٰ سولنگی جو وفاقی وزیر ہے، ان کی جانب سے ہم نے انہیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ابھی تک BYC نے اپنے جب بھی ہماری جو کمیٹی ہے وہ گئی، انہوں نے اپنے مطالبات ہمارے سامنے نہیں رکھے. تو کیا حالیہ دنوں، کل یا پرسوں یا آج، حکومت کی جانب سے کیا آپ کو دوبارہ سے ریچ آؤٹ کیا گیا یا آپ نے مطالبات اپنے دوبارہ سے رکھے؟ دیکھیں، ہمارے مطالبات حکومت نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. ہم نے پوری دنیا، یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہم نے اپنے مطالبات کی ایک کاپی دی ہوئی ہے. ہم شروع دن سے اپنے مطالبات پر ہی کیمپین کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس میرے پاس بیگ میں لسٹیں پڑی ہوئی ہیں. کوئی آئے، یہ ساری میڈیا موجود ہے یہاں پہ، کون آیا ہے، کس نے ہمیں اپروچ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک بات میں واضح کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پہ پوری بلوچ تحریک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو وہاں پہ ابھری ہوئی ہے، اور جو بھی بات ہوگی وہ یہاں پہ ہوگی. کوئی آنا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، آپ سب سے پہلے ان سے یہ پوچھیں کہ اگر آپ مذاکرات کے لیے ریڈی تھے تو آپ ان 60 دنوں میں آپ نے اس تحریک کو وائلنس کے ذریعے کچلنے کی کیوں کوشش کی؟
कल परसों एक यहाँ पे सेमिनार हो रहा था, कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐसी बात हुई जो आपने इस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरे इस्लामाबाद शहर में कर्फ्यू नाफिज किया? और जिस तरह हमारे साथ बिहेव किया जा रहा है, और जिस तरह इस तहरीक से जो वो लोग जो इस तहरीक की हिमायत में निकले, उन पर दर्जनों FIR दर्ज किए गए हैं। मिसिंग पर्सनस यहाँ फैमिलीज मौजूद है, वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गुजदार में उन पर FIR दर्ज किया गया है। संजीदगी तो ये होनी चाहिए ना कि आप मसाइल को हल करने में अगर संजीदा है, सबसे पहले एंड एनफोर्स डिसअपेरेंस करें। अगर मुर्तज़ा सोलंकी साहब इस हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि ये पुराने हुकूमतों ने अगर कुछ जिबरी गुमशुदगी की है, तो मैं उनसे ये भी पूछूंगी उनकी निगरान हुकूमत के दौरान भी बलूचिस्तान से जिबरी तौर पर लोग गुमशुदा हुए हैं। नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें गवादर से 15 साल नौजवान बालाच अभी भी गुमशुदा है, उसका कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। तो सबसे पहले उसको तो रोकें, सबसे पहले उसे रोकें। और बालाच बलोच का कत्ल आपकी निगरान हुकूमत के दौरान ही हुआ, उसके कातलों को सजा तो दे। वो CTD जिसने बालाच बलोच को मारा, उसको लाए कटड़े में अपने। हम हिसाब किताब नहीं करेंगे, हमारा यकीन तो आपके रियासती अदारों से है। हम आपको बोल रहे हैं अपने CTD को अपने अदालतों में पेश करें, उसने जो जंगी जराइम किए उसकी मॉनिटरिंग करे, उसको अकाउंटेबल करे कि किस तरह एक बंदा जो इन्फोर्सली डिसअपेयर था, जिसको अदालत में पेश किया गया। और उसके अगले दिन आपको ये भी बताता चलूँ कि उसके अगले दिन पूरे बलूचिस्तान के वकला ने बाइकाट किया कि एक बंदा जो हमारे सामने अदालत में पेश हुआ, 2 दिन के बाद आपने उसकी लाश फेंकी कि वो दौरान हिरासत जो वो एक दहशतगर्द था। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि संजीदगी दिखाने के लिए जिस तरह 60 दिनों के दौरान इस तहरीक को कुचला गया, वो सबके सामने सबूत है। निगरान हुकूमत या जो भी है, उसको सबसे पहले जो है ना, इस तहरीक से जुड़े हुए जितने लोग हैं, इन सब का अगर आपके पास, आपकी रियासत के पास सारा डाटा है, आप एक एक फ़र्द को जो मौजूद है यहाँ पे इन्फोर्स डिसअपेरेंस के शिकार फैमिलीज़, उनको फ़ोन करके हरासा कर सकते हैं कि आप उनके लोगों को रिहा नहीं कर सकते। ये संजीदगी है। मैम बैरूनी दौरों के हवाले से कोई कमेंट करेंगे प्लीज मतलब एक मिनट मैम बैरूनी दौरों के हवाले से कोई कमेंट करेंगे उस जो मैंने आपसे सवाल किया? देखें, मैं हमेशा से ये कहती आ रही हूँ कि मुझ पर हमेशा यही इल्ज़ामात लगाए गए हैं और मैं इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करती हूँ। और मैं किसी भी बैरूनी दौरे में नहीं गई हूँ। कोई ऐसा दौरा जो मशकूक हो, जिसको रियासत को लगता हो कि मैं किसी ऐसे दौरे में गई हूँ। मैं यही कहती हूँ कि हम उस तहरीक को यहाँ लेकर आ गए हैं जो बलूचिस्तान के लोगों की पूरी तौर पर नुमाइंदगी कर रहा है। मैं यहाँ इन लोगों की, इन ख़ानदानों की आवाज़ बनकर आई हूँ। अगर रियासत मेरी किरदार कुशी के बजाय इन लोगों की बात सुनती, क्योंकि ये आपके सिटीजन्स हैं, आपने पूरी एक तहरीक को, लाखों लोगों को दहशतगर्द करार देने में अपनी मशीनरी खर्च कर दी। और आज जो है ना, आप जो है ना, इस तहरीक से मुंसलिक हर एक शख्स पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हम उस तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हम अपना पैगाम, सबसे पहला हमारा रियासत से ही डिमांड था, हमारे लोगों को अपनी अदालतों में पेश करो, खुदारा पेश करो, अपने आइन को इज़्ज़त दो, अपने कानून को इज़्ज़त दो, लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली मत मारो। ये इंसान है, कब तक हम अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे? सबसे पहले आप खुद देखें, जब आपके इस्लामाबाद से साफ़ी हजरात को उठाया जाता है, इन्फोर्स डिसअपेयर किया जाता है, तो ये रियासत किस शक्ल में कह रही है कि इन्फोर्स डिसअपेरेंस है ही नहीं? इसकी जस्टिफिकेशन की चीज़ को देखिए कि कैसे नहीं है। हम तो यहाँ आपके पास सबूत लेकर आए हैं। ये सारे ख़ानदान है, एक एक करके मैं अगर बोल भी दूँ, एक एक करके आप सबको, इन सबको सूली में भी चढ़ाए ना, ये बोलेंगे कि आपने इनके प्यारों को अगवा किया है। कोई माँ जो है ना, अपने बच्चे के लिए जो इतने सालों से इंतज़ार कर रही है, वो कभी नहीं कहेगी कि नहीं, तुमने मेरे प्यारे को नहीं उठाया है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, प्लीज़ एक मिनट, जेन्युइन वॉइसेस जो है वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंचती कि जो आपकी बात कर सके। हमने देखा है कि कोई भी बात नहीं करता। इस वक्त आप अगर इनकी जेन्युइन वॉइस बन रही है, तो क्यों ना आप पार्लियामेंट में आए, सियासत में आए, कि जिससे पता चले कि आप हकीकी तर्जमानी भी करें और पावर कॉरिडोर में बैठ के अपना किरदार भी अदा करें। देखिए, पार्लियामेंट मैं नहीं कहूँगी ये, मैं इतनी बड़ी ना हस्ती हूँ ना रहूँगी। मैं एक आम सियासी वर्कर हूँ और इन माँओं और इनकी आवाज़ बनी हुई हूँ। और आगे भी पार्लियामेंट में जितने लोग हैं, सबसे पहले वो हमारे लिए आवाज़ उठाएं। हम देखना चाहते हैं, हमारे लिए सबसे मौसर आवाज़ ये अवामी ताकत है। हम यहाँ पर भी अपने लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। फ़िलहाल मेरा पार्लियामेंट में जाने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। मैं एक आम स्टूडेंट हूँ, एक सियासी वर्कर हूँ, अपने लोगों को प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, उस जबर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसको कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता, जिस पर हमेशा सियासत हुई है, जेन्युइन बात नहीं हुई है और हकीकी बात कभी सामने नहीं लाई गई है। हम उस हकीकी बात को आगे लाएंगे
ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ بلوچستان ہے اور وہاں پہ ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے. تھینک یو. تھینک یو میڈم, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ.